ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੇ ਹੀ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮਲ ਖੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ।
कित्थे जाके जपना हुंदा है? जो प्रभु दे राम दे भगत ने, जिन्हां नूं गुरमुख संत कह दिता है, जेड़े फिर मुख ते गुर दा ज्ञान देंदे ने। जे कोई आके नहीं लैंदा वो फिर अभागा है। राम न जपो अभाग तुम्हारा। ये रहो भगतियां ने। आओ शब्द शुरू करते हाँ। राम नाम चित रापै जाका। हम समझाउंदे ने कि जिस दा चित राम नाम दे विच रत्या होया है, जो उसदे नाम नूं मानदा है, नाम दे विच समाउंदा है, उपजप उपजप दर्शन कीजै ताका। भी उन्हां दा दर्शन करन दे नाल जिन्हां दा मन सच्चे नाम दे विच, राम नाम दे विच रत्या है, उन्हां दा दर्शन करन दे नाल उपजप भी साडी जिहड़ी जोत है मन दी वो प्रगट हो जाती है। पर उन्हां दा संग करके जिन्हां दा मन राम नाम दे विच रत्या है। दर्शन की है उन्हां दा, क्योंकि संतां दा दर्शन, संत कोई शरीर नहीं होंदे। जदों असीं उन्हां तो ज्ञान लेंदे हाँ, जदों उन्हां तो गुर शब्द दा ज्ञान लेंदे हाँ, जेड़े उस प्रभु दे नाम दे विच रते ने, ते उत्थे ही जो साडा फिर मन दी जोत है वो प्रगट हो जाती, उपज जाती है। क्योंकि जेड़े उस देर विच रते ने, जेड़े उसनूं प्यार करते ने, जेड़ा जुगां तो दाता है, ते वो फिर उसे दा ही ज्ञान देंदे ने, ओही सानू विद देंदे ने, ओही गुर देंदे ने, जिहदे नाल आपां उस प्रभु नूं देख सकते हाँ, नाम नूं बुझ सकते हाँ। उन्हां तो ज्ञान लैना, गुर दी सोझी लैनी ही उन्हां दा दर्शन है, ना कि एक शरीर नूं, एक शक्ल नूं देख लेना। ये दर्शन नहीं है। जिवें कि आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भी दर्शन करन जांदे हाँ, आपां जांदे हाँ, मत्था टेकदे हाँ, परिक्रमा करके आ जाते हाँ, आपां कह देंदे कि असीं दर्शन कर आए। लेकिन जदों असीं बाणी नूं पढ़दे हाँ, सुनदे हाँ, विचारदे हाँ, फिर ही गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन होंदे ने। इदां ही गए, मत्था टेकिया, आ गए, ये दर्शन नहीं करके आए गुरु साहब दे। गुरु साहब दे दर्शन जदों असीं पढ़ांगे, विचारांगे जां सुनांगे, फिर ही उसदे दर्शन होंदे ने। गुरमत राम जपै जन पूरा। जो गुरमत है, गुर दी मत है, गुर दा ज्ञान है, आप परमेश्वर वो ज्ञान देंदा है, पर जिन्हां जनां द्वारा देंदा है। जिवें आप पूरा है ते उसका नाम भी पूरा है, जिन्हां द्वारा देंदा वो मत भी पूरी हुंदी है। क्योंकि पूरा जदों किसे नूं भी पूरा कर सकता है, पर उसदा कीता सब कुछ पूरा है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट बाद किछ नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने, पूरे माहे समाही। भी गुरमुख ने जेड़े उहदे च समाए हुंदे ने, आप मालक पूरा करता है उन्हां नूं, ते फिर आप उन्हां द्वारा अपना गुर देंदा है। इस करके उस गुर नूं
ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਜਪੈ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਤੂਰਾ। ਉਸ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨਹਤ ਤੂਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਹਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ ਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ। ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰੈ। ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ।
ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਰਭ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਰਭ ਛੋੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੋਨ ਛੋੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਤ ਉਦਾਰਾ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਵਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਰ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੰਗਾ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਤਾ, ਪੂਰ ਕੁੰਭ ਕਰੇਚਕ ਕਰਮਾਤਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਸੋਮ ਪਾਖ ਅਪਰਸ ਉਦਿਆਨੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੇਤਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਅਨੇਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਣੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਚੰਡਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸਿਆ ਹੋਵੇ।
क्योंकि प्रभु दे नाल प्रेम करया भी जीव कर्म करता है। जिहो जिहा कर्म उसका पाया है परमेश्वर ने, वो कर्म करता है। कसाई भी बन सकता है, एक भगत कुछ भी कर सकता है, पर वो कसाईपना नहीं करता जिहड़ा सानू गुरबाणी वरतदी, जिहड़ा कि सानू बाहरों चंगे दिसदे पर है कसाई। कसाई भी पहला तो अपने आप दे वास्ते ही ने, फिर दूजिया वास्ते ने। किवें ने कसाई महाराज समझाउंदे ने, मनमुख अंधे शुद्ध न काई। कहने जिहड़े मनमुख ने, अंधे ने, जिन्हां नूं सोझी नहीं कोई भी, आत्मघाती जगत कसाई। कहंदे आत्मघाती ने, संसार दे विच कसाई ने। निंदा कर कर बहु भार उठावे। निंदा करते ने ते निंदा दा फल की मिलता है कि उन्हां नूं वो पंडा चुकणियां पैंदियां ने, उन्हां ते भार पैंदा है। पापां दी पंडा उन्हां दी भारी हुंदी जांदी है। निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणे। बिना ही मजूरी ते निंदा कर करके अपना भार चकदा है। वह ऐसे जीवां नूं आत्मघाती क्या है, कसाई क्या है। किन्हां दी निंदा करदा है? जिन्हां दा हिरदा शुद्ध है। कि निंदा वही है जिहदा हिरदा शुद्ध है। जे उहदी निंदा करदा है फिर उस जिसदी करदा उसदा तां भला हुंदा, पर निंदक डुबदा है, अपनी ही हत्या करदा है, आत्मघाती है। इस करके समझाउंदे ने सतगुरु जी भी जिहड़े उसनूं प्यार करदे ने उन्हां नूं आप फिर उन्हां दी राखी करदा है। जिनका हिरदा हर हर सोई। जिन्हां दे हिरदे दे विच हरि परमेश्वर वसिया होया है, तिनका दर्श परस सुख होई। भी उन्हां दा दर्श परस के ही सुख प्राप्त होंदा है। फिर इत्थे दोबारा वही विचार आ गई। दर्श नूं परसना की है कि उन्हां दे ज्ञान लैके जदों असीं ध्यान द्वारा मालिक नूं परसदे हाँ। गुर दा ज्ञान लैके जदों अपनी जोत नूं मालिक दी जोत नाल मिलाउंदे हाँ, ओही उन्हां दा दर्शन है, ना कि कोई सरीरक दर्शन। उहदे नाल सुख प्राप्त हुंदा है। सर्ब जियां मैं एक को रवै। सारियां दे विच एक परमेश्वर रवदा है। किसे नूं ज्ञान है, किसे नूं गुप्त है ते किसे नूं प्रगट है, पर खाली कोई भी नहीं है। सारियां च परमेश्वर, क्योंकि सारे ही आपां उसदे बच्चे हैं। सारे च आवसदा है। मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवै। पर जिहड़े मनमुख लोक ने, हंकारी लोक ने, जिहड़े गुर दा ज्ञान नहीं लैंदे, प्रभु शरण विच नहीं आउंदे, जिसनूं आपां पहलां ही विचार चुके हाँ। राम ना जपो अभाग तुम्हारा। जिहड़े ऐसे अभागे लोक ने, जिहड़े मनमुख लोक ने, हंकारी लोक ने, जिहड़े रस संगत नहीं करदे, ज्ञान नहीं लैंदे गुर दा, वो फिर जूना दे विच पवदे ने। उन्हां नूं फिर 84 लाख जूना दे विच जाना पैंदा है। क्योंकि वो दर्श नहीं परसदे गुर दा। आके गुर दा ज्ञान नहीं लैंदे, उसनूं सुणदे नहीं। जे सुन लिया मनदे नहीं, जे मन भी लिया कमाउंदे नहीं। इस करके जे नहीं करदे ते वो उन्हां दा अभाग है।
सो बूझै जे सतगुर पाए। बुझदा कौन है? जे सच्चा गुर प्राप्त कर लवे, उन्हां दी संगत जाके सच्चा गुर लै लवे, उसनूं प्राप्त करके फिर वो बुझदा है। हौमै मारे गुर शब्द पाए। गुर शब्द लैके हौमै मारदा है। जदों मन एक दृष्ट हो जाता है, आकार निराकार च समा जाता है, हौमै खत्म हो जाती है। वो हौमै मारदा है गुर शब्द नाल। सच्चा पूरा गुर प्राप्त होएगा, हौमै खत्म हो जाएगी, मन निराकार रूप हो जाएगा। अर्ध उर्ध की संध क्यों जानै? हुण समझाउंदे ने कि अर्ध उर्ध दी जिहड़ी संध है, किवें जाणे जीव? जद तक गुर दा ज्ञान नहीं लैंदे, उस जिथे साडा रस्ता है, जिस रस्ते नूं आपां भुलण करके मन कदे अर्ध नूं चले जांदा ते कदे उर्ध नूं, कदे सज्जे चले जांदा है, कदे खब्बे चले जांदा है। पर जिहड़ा विचाले रस्ता है, जिथों आपां प्रवेश करना है, उसदा उसनूं ज्ञान नहीं है। जिथे अर्ध ते उर्ध दे विच मालक वसदा है, जिसनूं बाबा कबीर जी समझाउंदे ने, तद्दा अर्ध उर्ध नवेरा, अर्ध उर्ध मंज वसेरा। अर्ध छोड़ जो उर्ध आवा, तो अर्ध उर्ध मिलिया सुख पावा। अर्ध है उर्ध दोनों दे विचाले, क्योंकि दोनों नूं जदों विचाले सम कर लैंदे आ, ते जदों इत्थों आपां सम करके चलदे हां, इसनूं कहंदे ने दोनों दे विचाले करके। क्योंकि इधर अर्ध है, उर्ध है, ये छड्ड देना है, ये दोनों एक कर लेने, पर आ किहड़े पासे जाना? उर्ध वाले। इत्थे नूं आपां जावांगे, इसनूं कहंदे आ अर्ध उर्ध दी संध। पर आम जीव नूं ये पता नहीं, मनमुख नूं नहीं पता भी कित्थे नूं असीं प्रवेश करना अपने घर दे विच। गुरमुख संध मिलै मन मानै। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਧ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ गुण करिए। जदों आपां इस दर ते जनां दी संगत करते हैं, उस प्रभु दे जनां दी जिन्हां दे हिरदे च वसिया है, तो सानू कित्थे लैके जांदे ने? उस दर ते जिहड़ा अर्ध उर्ध दे विच है, उस दर ते जा आपां नूं लैके जांदे ने जीव। ते उत्थे जाके आपां फिर प्रभु दे अगे की बेनती करनी है? बोल के नहीं करनी हुंदी। जो साडे मन दे विच है, वही प्रभु जानदा है। आपां उत्थे की सोचना है, कि अर्ज करनी है मन दे अंदर ही, हम पापी, भी मैं तां पापी हाँ, निर्गुण हाँ, को गुण करिए कि आहे प्रभु किरपा कर साडे ते, असी तां पापी हाँ, असी कोई भी कर्म नहीं करिया, धर्म नहीं करिया, असी सात जनां दा संग नहीं कीता, उन्हां तो सुन के मन के सेवा नहीं कीती, पर हुण तेरी शरण च आ गए हाँ, हुण सानू गुण बख्शिश कर। हम पापी निर्गुण को गुण करिए। प्रभ होए दयाल, नानक जन तरिए। फिर प्रभु दयाल हुंदा है जदों आपां इदां बेनती करते हैं। क्योंकि जेड़े जीव कहते ने कि असीं तां बड़े चंगे हाँ, असीं पुण्य दान करते हाँ, असीं तां बाणी पढ़ते हाँ, असीं तां कोई पाप ही नहीं कीता, ऐसे जीव प्रभु नूं नहीं मिल सकते। क्योंकि प्रभु तो विछड़ के आपां जो भी करते हैं,
ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੌਣਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪਰ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸਿਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆ ਸਮਝੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਵਨੀ ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਬਾਵਨੀ ਅੱਖਰੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਤਾਹੇ ਨ ਜਾਣਤ ਤਤ, ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਢੂਡਣ ਜਾਏ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਬਨ ਬਸਾਏ, ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ, या संपै मन माहे, लंपट चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए। यह अवस्था कहते साडी, यही जी अवस्था है साडी। उस प्रभु दे अगे ये बेनती कर दे कि ये अवस्था है साडी, तुद पावे तां बख्श लै, भी तैनू पाउंदा तू बख्श लै सानू। खोटे संग खरे, ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਦੇ, ਲੇਖੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦੇ ਟਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸਿਦਰ ਢਾਕੈ, ਮਨ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ न जाना, तुम सदा सदा दयाला। वो तो सदा ही दयालु है, वो तो सदा भला लोचदा है, पर असी नहीं समझते कि साडा भला की है। इस करके आपां उसे दे दर ते जो मंगना है उस तो मंगना है। हर इको दाता मंगिया मन चिंदिया पाइया, जे दूजे पासों मंगिया तां लाज मराइया। कहते एक परमेश्वर ही दाता है, उसे तो मंगिए ते जो मन नूं लोचेगा वो प्राप्त होएगा। जे दूजे तो मंगांगे फिर सानू लाज शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए है, क्योंकि एक दाता है उसे तो आप मंगना है, पर उसके दर ते मंगना है। जब तक आप दर ते जाके नहीं मंगते सानू खैर नहीं मिलती। जिमें अपने को कोई अपने घर कोई मंगण आउंदा है, जब तक साडे दरवाजे ते आके नहीं मंगदा सानू की पता है कि कोई मंगण आया है। जां किसी नूं लोड़ हुंदी कुछ चीज़ दी, वो आंदा है आके मंगदा है ते आपां दे देंदे हां। पर जे साडे कोल आएगा ही नहीं, सानू की पता किस नूं कुछ चाहिदा है। इस तरह जब आपां दर ते जाके मंगदे हां ते फिर प्रभु उस दर तो सानू खाली नहीं मोड़दा, पर सानू विश्वास होना चाहिए है, भरोसा होना चाहिए है। सो आओ गुरमुख प्यारिओ, किवें आपां उस दर ते जाना है वो आपां समझना है। इत्थे आपां सिर्फ सीखदे हां, फिर आपां जद मर्जी उत्थे सदा दर खुले ने। जदों मर्जी, जदों साडी चाहे रात नूं अख खुल जावे उदों ध्यान ला लो, दिन च जिथे मर्जी जदों मर्जी तुसी उस दर ते जाके उस प्रभु दे चरनां नाल जुड़ सकते हो। आओ इत्थे आपां सिर्फ समझदे हां किवें करना है। साडा जो मन नेत्रां दे विच है, दो नेत्र ने, इत्थों प्रभु दा दर जित्थों सानू स्वास दिंदा है। यह है जिहड़ी अर्ध उर्द दी संध है। आपां दोनां नेत्रां नूं इस पॉइंट ते सम करांगे, की होएगा कि जिहड़ा अर्ध वाला पासा साडा उर्द आ जाएगा। अर्ध छोड़ जो उर्द आवा, तो अर्ध उर्द मिलिया सुख पावा। ये अर्ध उर्द दी संध है। आपां की करना, पहला अपनी दृष्टि नूं इत्थे फोकस करना है ते अपने आप नूं देखना है, अपने आप नूं जानना है। जदों आपां इत्थे दृष्टि फोकस करांगे, इत्थे देखांगे दोनों नेत्रां दे नाल, आपां इह देखना है कि नक दिसदा जां नहीं। क्योंकि जे नक दिसदा है तां साडा मन दो जोतां विच है, असीं दो दृष्ट हां। जे इत्थे देखण नाल नहीं दिसदा, एक दृष्ट हां। एक दृष्ट की निशानी है कि सानू नक नहीं दिसेगा। ते जे दिसदा है फिर दो जोतां हाँ, फिर आपां ये देखना है कि असीं अर्ध वाले पासे देखदे जां उर्द वाले पासे देखदे। अर्ध वाला पासा इधर सज्जा पासा, उर्द वाला पासा इधरला है। जे नक इधरों दिसदा है तो असीं अर्ध वाले पासे देखते हाँ, जे नक इधरों दिखता उर्द वाले पासे देखते हाँ। ते फिर आपां दोनों अर्ध ते उर्द नूं इत्थे मिलाना। जे विचाले दिसदा है
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਨੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਨੱਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਰਦ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜੇ ਪਰਛਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਧ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਅਰਧ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਮ ਕਰੀਏ ਨੇਤਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧਿਆਨ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ। फिर सामने लेके आओ। फिर नक ते सम करके देखो। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਰਛਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
शीशे की तरह निर्मल हो जाना है, हीरे की तरह चमकना शुरू कर देना है। नीचे ले जो ध्यान हो, नीचे जो भी विषया है थले जिथे आप बैठे हाँ, चाहे बैड ते बैठे हो, थले चादर विछी है, जहाँ असी थले भी बैठे हो सकते हाँ, थले जी विषया है जहाँ फर्श है, जो भी है उस तो आप थोड़ा जा उत्ते देखने की कोशिश करनी है। रिलैक्स होके एक पॉइंट नहीं देखना, निगाह खुली छड्ड के ढिली छड्ड के अपन देखना थोड़ा। इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा, जिमें सरोवर च पानी हुंदा है, इदां प्रकाश दियां लहरां सानू अनुभव होणगी, एक हलचल अनुभव होएगी। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान,
फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जो ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ।
क्योंकि होर चीज़ां दुख दिंदियां ने ते प्रभु मिलेगा ते मन संतोखिया जाएगा ते सुख प्राप्त होएगा। जिवें सतगुरु समझाउंदे ने, बिन तुद होर जे मंगणा सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। बाकी तो सानू दे ही रहा सारा कुछ, सिर्फ आप मंगना है नाम प्रभु। तू चाहिदा सानू, तेरे तो बिना होर कुछ नहीं, क्योंकि जो ही मिल गया तो सारा कुछ उहदे नाल ही मिल जाना है, प्राप्त हो जाना है। सो आओ गुरु प्यारिओ, इन्नी क विचार करदे हां, बहुत सारियां भुल्लां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शन जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।